Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yahdihillahu fala hadiya lahu. Wa tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa tashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, the Islamic New Year begins from the month of Muharram. Muharram is one of the 4 sacred months in which fighting is prohibited. Therefore, the month of Muharram has a special character. The month of Muharram has been preserved since the creation of the heavens and the earth, from the first man Adam alayhi salam to the last prophet Muhammad Nabi sallallahu alayhi wasallam. Indeed, with Allah, the number of months in a year is 12. Thus, it is recorded in the book of Allah, from the day He created the heavens and the earth, 4 of them, Muharram, Rajab, Dhul Qa'dah and Dhul Hajj, are the special months. This is mentioned in the Holy Quran, Surah 9, verse number 36. The Prophet, peace be upon him, named this month of Muharram as the month of God. Apart from that, Ashura fast, which is the best fast after Ramadan. Even the Arab people, whose idol of life was war during the period of ignorance, have strictly avoided fighting and disturbing others during this holy month. Aisha radiallahu anha, may Allah be pleased with her, said, during the age of ignorance, the Quraysh used to fast on Ashura, the 10th day of Muharram. Nabi sallallahu alayhi wasallam also came fasting on that day. When the Prophet sallallahu alayhi wasallam left Medina, he fasted on Ashura. They ordered the people to fast on that day. Also, people used to fast on the day of Ashura, the 10th day of Muharram. This is before the Ramadan fasting became obligatory. That was the day when the new curtain was trapped over the Kaaba. When Allah subhanahu wa ta'ala made the fasting of Ramadan obligatory, the Prophet Nabi sallallahu alayhi wasallam said, whoever wishes to fast on Ashura, let him observe it. And whoever wants to leave it, let him leave it. All this is before Ramadan fasting becomes obligatory. Fasting Ramadan is obligatory, then fasting on the day of Ashura has been changed to optional fasting. Nabi sallallahu alayhi wasallam said, the most excellent fast after the fasting of Ramadan is the fasting on the holy month of Muharram. Narrated by Abu Hurairah radiallahu anhu, text Muslim 2157. Abdullah bin Abbas radiallahu anhu said, I have never seen the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, choosing to fast on any other day except on the 10th of Muharram. And the day is called Ashura. The Prophet Nabi sallallahu alayhi wasallam was asked about fasting on the day of Ashura, 10th of Muharram. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, it is an atonement for the sin of the previous year. Forgiveness of last year's sins means minor sins. It is necessary to seek forgiveness for major sins. Our forefathers like Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, Imam Abu Ishaq radiallahu anhu, Imam Zuhri radiallahu anhu used to fast on the day of Ashura while traveling. Abdullah bin Abbas radiallahu anhu said, when the holy Prophet Nabi sallallahu alayhi wasallam came to Medina, he found the Jews fasting on the 10th day of Ashura. What day is this on which you fast? They asked. The Jews said, this is a great day. It was on this day that God saved Prophet Musa, peace be upon him, and his people and drowned and his people in the Red Sea. So Musa alayhi wasallam, they fasted on this day in thanksgiving to God. So we are also fasting on this day. Then the Prophet Nabi sallallahu alayhi wasallam said, we are closer to Musa, peace be upon him, than you. Later, the Prophet himself fasted on that day and commanded the people to fast. Text Bukhari 3397.
The day of Ashura is a word that refers to the 10th day of the month of Muharram. That is on the 10th day of the month of Muharram, the day when Allah protected Musa, peace be upon him, and his companions from their enemy Pharaoh by parting the sea and destroyed Pharaoh and his forces in the same sea. Musa alayhi salam, peace be upon him, fasted in gratitude. Following that, the Prophet Nabi sallallahu alayhi wasallam also fasted and sent his companions to fast as well. It is a sunnah for us to follow it and fast on that day, inshallah. The real purpose of killing of guardian Pharaoh was that the people should worship Allah alone, obey Allah's messengers completely, strive to establish the kingdom of Allah, and protest injustice whenever it occurs. This is what Allah expects on the day of Ashura, but the Jews did not fulfill these expectations of Allah and simply kept fasting. Nabi sallallahu alayhi wasallam fulfilled all these expectations of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why the Prophet said, "We are closer to Musa, peace be upon him, than you." Subhanallah. After coming to Medina, the Prophet sallallahu alayhi wasallam fasted for a day on Ashura. As the anti-Islamic and anti-Islamic attitude of the Jews increased, he opposed them by commanding his companions to act contrary to the Jews in all matters. In this case, to the Prophet who asked to observe Ashura fasting, wouldn't it be like fasting on that day? Would Jews and Christians respect like him? When the companions to the Prophet asked, they said this. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, said, "Observe Ashura fast, change for the Jews in it. Do it, fast the day before Ashura fast, 9th day, or the day after Ashura, that is the 11th day." Narrated by Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, book Musnad Ahmad Sa'adul Ma'ad 272. It was the Jewish community that received the most messengers sent by God to guide them. However, they not only rejected Allah subhanahu wa ta'ala's messengers sent to them, but brutally murdered the greatest of them. Because of this, they were subjected to God's wrath and curse. This is why sallallahu alaihi wasallam said that he has paid great attention to the fact that Muslims should never be in their actions resembling the cursed Jews, and the Prophet urged his companions to convert to the Jews whenever they had this opportunity. A Prophet Nabi sallallahu alaihi wasallam was not to be like other communities even in expressing happiness and dignity. The day of victory of the prophets. Remind them of many incidents that happened by Allah subhanahu wa ta'ala. Surely in it are many lessons for those who are in patience and thankful. Holy Quran 14:5. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, said, "On the day of Ashura, the messengers fasted. So fast on that day too." Narrated Abu Hurairah radiallahu anhu, book Ibn Abi Shahiba, Tafsir Durul Manzur. Whatever has not been changed from the laws of the previous obstacles, we must observe them in the same way. That is why the Prophet sallallahu alaihi wasallam told his people to fast on the day of Ashura. Abu Hurairah radiallahu anhu said, may Allah be pleased with him, Prophet Musa said, he reported that the forgiveness of sins, the festival is the day mentioned for a long time. He said that the people should be assembled in the morning. It was on that day of Ashura that the ship in which Prophet Nuh alayhi salam, peace be upon him, ran the festival day mentioned
in this verse, on that day of Ashura, that is the day Prophet Musa alayhi wasallam defeated the sources during the period of Musa alayhi wasallam. The holy Prophet sallallahu alayhi wasallam, peace be upon him, Prophet Nuh alayhi wasallam, peace be upon him, with whom he accepted as messengers the forgiveness of sins at the beginning of the month for a long time. The Nuh alayhi wasallam, peace be upon him, Adam alayhi salam, peace be upon him, was accepted on the day of Ashura. They traveled in that ship for 6 months. Then the ship ran around on Mount Jud only on the day of Ashura. As a way of thanking God, Nuh alayhi wasallam, peace be upon him, also fasted and sent those who were with him to fast. Muqatil radiallahu anhu said, the people of Yunus, peace be upon him, with purity of heart, this day of Ashura is the day when the requested forgiveness of sin is accepted and God's punishment is removed for them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم الله لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم لذكر الله الله أكبر. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. நிச்சயமாக அல்லாஹ்விடத்தில் மாதங்களின் எண்ணிக்கை ஓராண்டுக்கு 12 தான். இவ்வாறு வானங்களையும் பூமியையும் படைத்த நாளிலிருந்து அல்லாஹ்வின் புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் 4 முஹர்ரம், ரஜப், துல்கஅதா, துல்ஹஜ் ஆகிய மாதங்கள் சிறப்புற்றவை. இதுதான் நேரான மார்க்கமாகும். இஸ்லாமிய புத்தாண்டு முஹர்ரம் மாதத்திலிருந்து தொடங்குகிறது. போர் புரிவது தடுக்கப்பட்டுள்ள புனிதமிகு 4 மாதங்களில் முஹர்ரமும் ஒன்றாகும். எனவே முஹர்ரம் மாதத்திற்கு தனி சிறப்பு உண்டு. வானம் பூமி படைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து ஆதிமனிதர் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் முதல் இறுதி இறை தூதர் எம் கண்மணி நபிகள் நாயகம் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வரை அனைத்து இறை தூதர்களின் மூலம் முஹர்ரம் மாதத்தின் புனிதத்தன்மை பாதுகாக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது. மேலும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த முஹர்ரம் மாதத்திற்கு இறைவனின் மாதம் என்று பெயர் சூட்டியுள்ளார்கள். அது மட்டுமின்றி ரமலான் நோன்புக்கு பிறகு சிறந்த நோன்பாக விளங்கும் ஆஷுரா நோன்பு இந்த மாதத்தில்தான் உள்ளது. ஐயாமுல் ஜாஹிலியா என்னும் அறியாமை காலத்தில் போர் செய்வதே வாழ்க்கையின் லட்சியமாக கொண்டிருந்த அரபு மக்கள் கூட இந்த புனித மாதத்தில் போரிடுவதையும் அடுத்தவர்களுக்கு இடையூறு அளிப்பதையும் மிகவும் கண்டிப்புடன் தவிர்த்து வந்துள்ளனர். ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியதாவது: அறியாமை காலத்தில் குறைஷியர் ஆஷுரா முஹர்ரம் 10வது நாள் அன்று நோன்பு நோற்று வந்தனர். அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் அந்நாளில் நோன்பு நோற்று வந்தார்கள். நபி அவர்கள் மதீனாவுக்கு நாடு துறந்து சென்றதும் அங்கும் ஆஷுரா நோன்பு நோற்றார்கள். அந்நாளில் நோன்பு நோற்குமாறு மக்களையும் பணித்தார்கள். மேலும் ரமலான் நோன்பு கடமையாக்கப்படுவதற்கு முன்னால் மக்கள் ஆஷுரா முஹர்ரம் 10ஆம் நாளில் நோன்பு நோற்று வந்தார்கள். அதுதான் கஅபாவுக்கு புதிய திரைச்சீலை போர்த்தப்படும் நாளாக இருந்தது. அல்லாஹ் ரமலானுடைய நோன்பை கடமையாக்கிய போது நபி அவர்கள் கூறினார்கள்: மன் ஷாஅ அன் யஸூமுஹு ஃபல்யஸும் வ மன் ஷாஅ அன் யத்ருகஹு ஃபல்யத்ருகுஹ்.
யார் ஆஷுரா நோன்பு நோற்க விரும்புகிறார்களோ அவர் அதை நோற்றுக்கொள்ளட்டும். யார் அதை விட்டுவிட விரும்புகிறாரோ அவர் அதை விட்டுவிடட்டும். நூல் புகாரி, முஸ்லிம் 2068. இதுவெல்லாம் ரமலான் நோன்பு கடமையாக்கப்படுவதற்கு முந்தைய நிலையாகும். ரமலான் நோன்பு கடமையான பின் ஆஷுரா நோன்பு விருப்ப நோன்பாக மாற்றப்பட்டுவிட்டது. ஆஷுரா தினத்தின் மாண்புகள். அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், அஃவலு ஸியாமி பஅத ரமலான ஷஹ்ருல்லாஹில் முஹர்ரம். ரமலான் நோன்புக்கு அடுத்து மிகவும் சிறப்பான நோன்பு யாதெனில் இறைமாதமான முஹர்ரம் மாதத்தின் நோன்பாகும். அறிவிப்பாளர் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள். அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியதாவது, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஆஷுரா எனும் இந்த முஹர்ரம் மாதத்தின் 10ஆம் நாளையும் ரமலான் எனும் இந்த மாதத்தையும் தவிர வேறெதையும் ஏனையவற்றை விட சிறப்பாக தேர்ந்தெடுத்து நோன்பு நோற்பதை நான் பார்த்ததில்லை என்று கூறுகிறார்கள். அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் ஆஷுரா முஹர்ரம் 10வது நாளில் நோன்பு நோற்பது குறித்து வினவப்பட்ட போது அதற்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் யுகஃபரு ஸனத்தல் மாலியா, அது கடந்த ஆண்டின் பாவத்திற்கு பரிகாரமாகும் என்று கூறினார்கள். கடந்த ஆண்டின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்பது சிறு பாவங்களையே குறிக்கும். பெரும் பாவங்களுக்காக பாவ மன்னிப்பு கோருவது அவசியமாகும். இதுவே அறிஞர்களின் ஏகோபித்த கருத்தாகும். அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், இமாம் அபூ இஸ்ஹாக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலை, இமாம் சுஹ்ரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலை போன்ற நமது முன்னோர்கள் பயணத்திலும் ஆஷுரா நோன்பை விடாமல் நோற்றுள்ளார்கள். அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியதாவது, அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதீனா வந்தபோது யூதர்கள் முஹர்ரம் 10வது நாளில் நோன்பு நோற்றிருப்பதை கண்டார்கள். நீங்கள் நோன்பு நோற்றிருக்கும் இது என்ன நாள் என்று கேட்டார்கள். அதற்கு யூதர்கள், இது ஒரு மகத்தான நாள். இந்த நாளில்தான் நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களையும் அவருடைய சமுதாயத்தாரையும் இறைவன் காப்பாற்றி ஃபிர்அவுனையும் அவனுடைய சமுதாயத்தையும் செங்கடலில் மூழ்கடித்தான். எனவே மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இறைவனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக இந்நாளில் நோன்பு நோற்றார்கள். ஆகவே நாங்களும் நோன்பு நோற்றிருக்கிறோம் என்று யூதர்கள் கூறினர். அப்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ஃபநஹ்னு அஹக்கு வல் ஊலா பி மூசா மின்கும், உங்களை விட நாங்களே மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு மிகவும் உரியவர்களும் நெருக்கமானவர்களும் ஆவோம் என்று கூறினார்கள். பின்னர் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்நாளில் தானும் நோன்பு நோற்குமாறு மக்களுக்கும் கட்டளையிட்டார்கள். ஆஷுரா தினம் என்பது முஹர்ரம் மாதத்தின் 10ஆம் நாளை குறிக்கும் வார்த்தையாகும். அதாவது முஹர்ரம் மாதத்தின் 10ஆம் நாளில் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களையும் அவர்களின் தோழர்களையும் அல்லாஹ் அவர்களின் பகைவன் ஃபிர்அவுனிடமிருந்து கடலை பிளந்து பாதுகாத்து அதே கடலில் ஃபிர்அவுனையும் அவனின் படைகளையும் அழித்த நாளாகும். அதற்கு நன்றி செலுத்தி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நோன்பு நோற்றார்கள். அதை பின்பற்றி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் நோன்பு நோற்று தன் தோழர்களையும் நோக்கும்படி ஏவினார்கள். இதை நாமும் பின்பற்றி அந்த நாளில் நோன்பு நோற்பது சுன்னத்தாகும். கொடியோன் ஃபிர்அவுன் கொல்லப்பட்டதின் உண்மையான நோக்கம் என்னவென்றால், மக்கள் அல்லாஹ்வை மட்டும் வணங்குதல், அல்லாஹ்வின் தூதருக்கு முழுமையாக கட்டுப்படுதல், அல்லாஹ்வின் அரசை நிலைநாட்ட பாடுபடுதல், அந்நீதம் எங்கே நடந்தாலும் அதனை தட்டி கேட்டல் போன்றவைதான். அல்லாஹ் ஆஷுரா தினத்தில் இதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறான். ஆனால் யூதர்கள் அல்லாஹ்வின் இந்த எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றாமல் வெறுமனே நோன்பு மட்டும் நோற்று வந்தனர். அல்லாஹ்வின் இந்த எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்தையும் அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நிறைவேற்றி வந்தார்கள். எனவேதான் நபி அவர்கள், உங்களை விட நாங்களே மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு மிகவும் உரியவர்களும் நெருக்கமானவர்களும் ஆவோம் என்று கூறினார்கள். அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்த பிறகு ஆஷுரா அன்று ஒரு நாள் நோன்பு நோற்று வந்தார்கள். யூதர்களின் இஸ்லாமிய எதிர்ப்பும் விரோத மனப்பான்மையும் அதிகரித்து கொண்டே சென்றபோது அனைத்து காரியங்களிலும் யூதர்களுக்கு முரணாக நடந்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக தனது தோழர்களுக்கு கட்டளையிட்டு அவர்களுக்கு எதிர்ப்பை காட்டினார்கள். இந்நிலையில் ஆஷுரா நோன்பை நோக்குமாறு கோரிய நபி அவர்களிடம், யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் கண்ணியப்படுத்தும் அந்நாளில் நாம் நோன்பு நோற்பது அவர்களுக்கு ஒப்பாவது போன்று ஆகாதா என நபித்தோழர்கள் கேட்டபோதுதான் இவ்வாறு கூறினார்கள். அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், சூமு யௌம ஆஷுரா வஹாலிஃபு ஃபீஹில் யஹூத், சூமு கபலஹு யௌமன் அவ் பஅதஹு யௌமன்.
ஆஷுரா நோன்பை கடைபிடியுங்கள், அதில் யூதர்களுக்கு மாற்றம் செய்யுங்கள். ஆஷுரா நோன்புக்கு முந்தைய நாள் 9வது நாள் அல்லது ஆஷுரா நோன்புக்கு பிந்தைய நாள் 11வது நாள் சேர்த்து நோன்பு வையுங்கள் என அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக அறிவிக்கிறார்கள். இறைவனால் நேர்வழிப்படுத்தப்பட்ட அனுப்பப்பட்ட அதிகமான இறை தூதர்களை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் யூத சமுதாயத்தினர்கள். எனினும் இவர்கள் தங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட பல இறை தூதர்களை நிராகரித்தது மட்டுமின்றி அவர்களில் அதிகமானோரை கொடூரமாக கொலையும் செய்தனர். இதனால் இவர்கள் இறைவனின் கடும் சினத்திற்கும் சாபத்திற்கும் ஆளானார்கள். எனவேதான் முஸ்லிம்கள் எப்பொழுதுமே தம்முடைய செயல்களில் எதுவும் இறை சாபம் பெற்ற யூதர்களுக்கு ஒப்பாகிவிடக்கூடாது என்பதில் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அதிக கவனம் செலுத்தியுள்ளார்கள். அதோடு நபி அவர்கள் தன் தோழர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் யூதர்களுக்கு மாறு செய்யும்படி வலியுறுத்தினார்கள். சந்தோஷத்தையும் கண்ணியத்தையும் வெளிப்படுத்துவதில் கூட பிற சமுதாயத்திற்கு ஒப்பாகிவிடக்கூடாது என்பதில் அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எவ்வளவு கவனமாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது ஆழ்ந்து கவனிக்கத்தக்கது. இறை தூதர்கள் வெற்றி பெற்ற தினம் இந்த ஆஷுரா நாள். அல்லாஹ்வின் கட்டளையினால் ஏற்பட்ட பல சம்பவங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு ஞாபகமூட்டுங்கள். நிச்சயமாக சோதனைகளில் பொறுமையை மேற்கொள்பவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியில் நன்றி செலுத்துபவர்களுக்கும் அதில் அதிக படிப்பினை உள்ளது என்று அல்லாஹு தஆலா திருக்குர்ஆனில் கூறுகிறான். அண்ணல் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், ஆஷுரா நாளில் இறை தூதர்கள் நோன்பு நோற்பார்கள். எனவே அந்நாளில் நீங்களும் நோன்பு நோற்றுக்கொள்ளுங்கள் என அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். முன் சென்ற இறை தூதர்களின் சட்டங்களில் இருந்து எதுவெல்லாம் மாற்றப்படவில்லையோ அதை நாமும் அவ்வாறேதான் கடைபிடிக்க வேண்டும். எனவேதான் அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தம் சமுதாயத்தினரிடம் ஆஷுரா தினத்தில் நோன்பு நோக்குமாறு கூறினார்கள். ஹஸரத் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிப்பதாவது, ஆதி மனிதர் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் நீண்ட காலமாக செய்து வந்த பாவ மன்னிப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆஷுரா தினத்தில்தான். இறை தூதர் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பயணித்த கப்பல் ஜூதி மலையில் கரை ஒதுங்கியது ஆஷுரா தினத்தில்தான். ஃபிர்அவுனின் கொடுமையிலிருந்து பனு இஸ்ரவேலர்கள் தப்பிப்பதற்காக அல்லாஹ் செங்கடலை பிளந்து ஆஷுரா தினத்தில்தான். இறை தூதர் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பிறந்தது ஆஷுரா தினத்தில்தான். கதாதா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் கூறியதாவது, ஆதி மனிதர் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நீண்ட காலமாக செய்து வந்த பாவ மன்னிப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆஷுரா தினத்தில்தான். இதை போன்றே சூனியத்தை உம்மிடம் நாமும் உறுதியாக கொண்டு வருவோம். எனவே எனக்கும் உமக்கும் இடையே மையமானதோரிடத்தில் நாம் சந்திப்பதற்கு நாள் குறிப்பீராக. அதை நாங்களோ நீங்களோ மீறக்கூடாது என்று ஃபிர்அவுன் கூறினான். அதற்கு நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள், பண்டிகை நாளே உங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்ட நாளாகும். மக்கள் முற்பகலில் ஒன்று திரட்டப்பட வேண்டும் என்று கூறினார். அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியதாவது, இந்த வசனத்தில் வரும் பண்டிகை நாள் என்பது ஆஷுரா நாளை குறிக்கும். அதாவது கொடியோன் ஃபிர்அவுனால் அழைத்து வரப்பட்ட சூனியக்காரர்களை போட்டியில் இறை தூதர் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வென்ற தினம் இந்த ஆஷுரா தினமே. அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், இறை தூதர் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தம்மை இறை தூதர் என்று ஏற்றுக்கொண்டவர்களுடன் ரஜப் மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் கப்பல் பயணத்தை துவங்கினார்கள். அப்போது நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் அவர்களுடன் பயணித்தவர்களும் நோன்பு நோற்றார்கள். அந்த கப்பலுக்குள் 6 மாத காலம் பயணித்தார்கள். பிறகு அந்த கப்பல் ஆஷுரா தினத்தில்தான் ஜூதி மலையில் கரை ஒதுங்கியது. கரை ஒதுங்கியதற்காக இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதத்தில் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் நோன்பு நோற்று தம்முடன் இருப்பவர்களையும் நோன்பு நோக்குமாறு ஏவினார்கள் என்று அப்துல் அஜீஸ் பின் அப்துல் கஃபூர் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். முகாத்தில் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் கூறியதாவது, யூனுஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் சமுதாயத்தார் மன தூய்மையுடன் கோரிய பாவ மன்னிப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அவர்களின் மீது இறங்க வேண்டிய இறைவேதனை விலக்கிக் கொள்ளப்பட்ட தினம் இந்த ஆஷுரா தினமே. அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் இவ்வாறே கூறியுள்ளார்கள். தாவூஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் கூறியதாவது, இறை தூதர் யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தன் பிள்ளைகள் செய்த தவறுக்கு பாவ மன்னிப்பு கோருவேன் என்று கூறி ஒரு முறை ஜும்ஆ தின இரவும் ஆஷுரா தின இரவும் ஒன்றாக வந்தது. எனவே அந்த இரவின் சஹர் என்னும் அதிகாலை நேரத்தில் தான் பாவ மன்னிப்பு கோரினார்கள். முஹர்ரம் 10ஆம் நாள் என்பது அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைக்கு நன்றி செலுத்தும் நாள் என்பதை இந்த வரலாற்று நிகழ்வுகள் உணர்த்துகிறது. எனவே இந்நாளில் அதிகமாக அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தி பாவ மன்னிப்பு கோருவோமாக.
ஆஷுரா தினத்தன்று தாராளமாக செலவு செய்தல். அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், யார் ஆஷுரா நாளில் தனது குடும்பத்தாருக்கு அன்றைய நாளின் சஹர், இஃப்தார் போன்றவற்றுக்காக தாராளமாக செலவு செய்கிறாரோ அவருக்கு அவ்வருடம் முழுவதும் இறைவன் தனது அருளை விசாலப்படுத்துகின்றான் என்று கூறியதாக அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். மாமேதை ஹசன் அல் பஸரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் சொல்கிறார்கள், இந்த நபிமொழியின்படி ஆஷுரா நாள் அன்று என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு தாராளமாக செலவு செய்து வருகிறேன். அல்லாஹ் என் வாழ்வை பரக்கத் எனும் அருள்வளம் நிறைந்ததாக வைத்திருக்கிறான். இதை நான் 40 ஆண்டுகளாக என்னுடைய வாழ்வில் அனுபவித்து வருகிறேன் என்றார்கள். மன்சூர் அல் அஜீசி அல் அஸ்ஹரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் கூறினார்கள், ஆஷுரா தினத்தில் தமது குடும்பத்தினருக்கும் உறவினர்களுக்கும் தாராளமாக செலவு செய்வது, ஏழை எளியோருக்கு தர்மம் செய்வது முஸ்தஹப்பாகும். எனவே நாம் நமது குடும்பத்தினருக்கும் ஏழை எளியவர்களுக்கும் வாரி வழங்குவோமாக. ஆமீன். இந்நாளில் அரங்கேற்றப்படும் அனாச்சாரங்கள். உங்களுக்கு நீங்களே தீங்கிழைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்று அல்லாஹு தஆலா திருக்குர்ஆனில் கூறுகிறான். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், துக்கத்தால் கன்னங்களில் அறைந்து கொள்பவரும் சட்டை பைகளை கிழித்து கொள்பவரும் அறியாமை கால வழக்கப்படி புலம்புகின்றவர்களும் நம்மை சார்ந்தவர்கள் அல்லர் என்று அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். கண்மணி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், அல்லாஹ்வையும் மறுமை நாளையும் நம்பிக்கை கொண்ட எந்த பெண்ணுக்கும் இறந்து போன ஒருவருக்காக 3 நாட்களுக்கு மேல் துக்கம் கடைபிடிக்க அனுமதி இல்லை, தன் கணவனுக்காக 4 மாதம் 10 நாட்கள் தவிர என்று ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் அன்பு பேரர் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஈராக்கில் உள்ள கர்பலா என்னும் இடத்தில் ஹிஜ்ரி 61ஆம் ஆண்டு கிபி 681 முஹர்ரம் மாதம் 10ஆம் நாள் ஆஷுரா தினத்தன்று நடந்த உள்நாட்டு சண்டையில் கொல்லப்பட்டார்கள். இது இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு மிகவும் வேதனைக்குரிய விஷயம்தான். ஆனால் இதை காரணம் காட்டி அந்நாளை துக்க தினமாக அனுஷ்டிப்பது, கருப்பு ஆடை தரிப்பது, தம்முடைய உடல்களில் இரத்த கிளறி ஏற்படுத்திக் கொள்வது, நெருப்பு மிதிப்பது, ஒரு குழி வெட்டி அதில் நெருப்பு மூட்டி நிவாரணம் பெற வேண்டிக் கொண்டு அந்த தீக்குண்டத்தில் உப்பு மிளகு போடுவது, யா ஹுசைன் என்று கூறிக்கொண்டு தீ மிதிப்பது, அந்த தீக்குண்டத்தை சுற்றி வருவது, தீச்சட்டி தூக்குவது, மாவிளக்கு ஏந்துவது, சகோதர சமயத்தவர்கள் தம் கடவுளுக்கு ரதம் அமைத்து ஊர்வலம் செல்வது போன்று ரதம் அமைத்து அதனுள் பஞ்சா கைவிரல்கள் செய்து அதனை ஊர்வலமாக எடுத்து சென்று நதிக்கரையில் கரைப்பது, பஞ்சா தூக்குவது ஆகிய இவை அனைத்தும் ஷியாக்கள் என்னும் வழிகெட்டவர்கள் செயல்முறையே தவிர இஸ்லாத்திற்கும் இந்த செயல்பாட்டிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. இவை அனைத்தும் பாவக்காரியங்கள் என்பதுதான் இஸ்லாமிய நிலைப்பாடு. ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கொல்லப்பட்ட தினம் துக்க தினமாக அனுஷ்டிக்கும் பழக்கம் ஹிஜ்ரி 352ஆம் ஆண்டில்தான் ஆரம்பமானது. அந்த வருடம் முஹர்ரம் 10ஆம் நாளில் பக்தாத் நகரில் எல்லா கடைகளும் அடைக்கப்பட வேண்டும், ருசியான சாப்பாடு சமைக்கக்கூடாது, பெண்கள் தலைவிரி கோலமாக முகத்திலும் மார்பிலும் அடித்துக்கொண்டு வீதிகளில் இரங்கல் பாடிக்கொண்டு திரிய வேண்டும் என கல்வன் ஒருவன் உத்தரவிட்டான். நபிகள் நாயகம் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், நபியவர்களின் திருமகளார் ஃபாத்திமா ரலியல்லாஹு அன்ஹா, நபியவர்களின் மருமகனார் அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு, நபியவர்களின் பேரப்பிள்ளை ஹசன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, நபியவர்களின் பேரப்பிள்ளை ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஆகிய 5 பேரை குறிப்பிடுவதே இந்த பஞ்சா எனும் கையாகும். உருது மொழியில் பாஞ்ச் என்றால் 5 என்று பொருள். இதை அடிப்படையாக கொண்டே பஞ்சா என்ற பெயர் வந்தது. குறிப்பாக இப்பஞ்சா ஊர்வலத்தில் மாரடித்தல் என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. அதாவது அன்றைய தினத்தில் யா அலி யா ஹுசைன் என்று கூறிக்கொண்டு மார்பில் அடித்துக்கொண்டு ஒப்பாரி வைப்பது, பக்தி எனும் பெயரில் தன் உடம்பில் காயங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்வது போன்றவற்றை இஸ்லாம் வன்மையாக கண்டிக்கிறது. ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு பல சிறப்புகள் உண்டு என்பதில் மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை. ஆனால் அவர்கள் பெயரால் நடத்தப்படும் அனாச்சாரங்களை இஸ்லாம் ஒருபோதும் அனுமதிக்கவில்லை. முஹர்ரமும் 10ஆம் நாள் அன்று இவர்களின் இந்த செயல்களுக்காகத்தான் இந்திய அரசு விடுமுறை அளிக்கிறதே தவிர அந்த விடுமுறை நமக்கானதல்ல. இத்தகைய வழிகெட்ட கொள்கைக்காரர்களின் சதியிலிருந்து அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக. மேலும் நாம் முஹர்ரம் மாதத்தின் நோன்பை நோற்று இறைமன்னிப்பை பெறுவோமாக. ஆமீன். மேலும் தாராளமாக செலவு செய்து நம் வாழ்வில் உள்ள பரக்கத்துகளை அடைந்து கொள்வோமாக.
ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன் கதீரா வ ஆஹிர் தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.